So let's say yesterday I stopped here. We are practicing some examples. Okay. So this is the table, B farms table. How many B farms are there? There are 8 B farms, which are be, is, am, are, was, were, been, being. These 8 are B farms. Okay. So we discussed yesterday how we can interchange from active voice to passive voice. యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎలా మార్చాలి అన్నది మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ we are going to try now. So here I give you some examples. Just a minute. Okay. Okay. Practice. Here I give you some examples. I am reading a book. I am reading a book. They will help you tomorrow. We must do this work. I should teach him. I should teach him. Lata has written an email. We had spoken. We had we had shared some documents. She would do a favor. Ravi was his work. Tommy Swami is going to start a new business.
We spoke French. We spoke French. So here I have given 10 sentences. Let's discuss. Already I have given this structure. I hope you remember this structure, this table. I hope you remember this table. So easily you can remember. Be is used with will be, shall be, can be, maybe, would be, should be, could be, might be, ought to be, going to be, must be. Okay. In the same way, V1 B forms are is, am, are, and V2 B forms are was, were, and V3 is used with have been or has been or had been. Okay, have is used with plural subjects, whereas has is used with singular subjects. So had, no singular, no plural. With had we have to use only been, had been. That's it. Okay, in the same way, if the given sentence is in ing form, we have to take being. Okay, it depends on present continuous and it depends on past continuous. Okay, present lo unte is being gaani, am being gaani, are being gaani. In the same way, past continuous lo unte was being gaani, were being gaani తీసుకోవాలి. Okay, here also was is used with singulars, were is used with plurals, is used with singulars, am is used with I, are is used with plurals. Okay, plural subjects అంటే plural subjects, singular subjects. ఇది కూడా అంతే, singular subjects, plural subjects. Okay, now let's see. I am reading a book. Okay, see here it is ing form. It is ing form. If there is ing form, what must we use? We have to use being. What must we use? Being use చేయాలి. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ యామ్ ఉంది. యామ్ ఉంది అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఇదిగోండి యామ్ ఉంది అంటే ఈజ్ బీయింగ్ కానీ, యామ్ బీయింగ్ కానీ, ఆర్ బీయింగ్ కానీ తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఏ బుక్. ఏ బుక్. ఏ బుక్ తో పాటు ఈజ్ వచ్చిద్దా, యామ్ వచ్చిద్దా, ఆర్ వచ్చిద్దా? Because a book is singular. So singular one is. A book is being read by me. Okay, in the same way, they will help you tomorrow. They will కనబడంగానే చెప్పాను కదా, will be, shall be, can be, maybe, would be, should be, could be, going to be, ought to be, must be అని చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే will కనబడంగానే will be. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటండి ఇక్కడ? you. You will be helped by them. You will be helped by them. Okay, now come to this. She must do the work. Must. Okay, as soon as we see the must, so must to emochidandi be. Must be. Okay, now the object is the work must be done by her. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి షుడ్ కనపడంగానే ఏంటి? షుడ్ బి, వుడ్ బి, షుడ్ బి, కుడ్ బి, మైట్ బి. ఓకే, సో హీ ఏమవుతుంది? హిమ్ ఏమవుతుంది? హీ షుడ్ బి. హీ షుడ్ బి టాట్. టీచ్, టాట్. హీ షుడ్ బి టాట్ బై మీ. ఓకే, Lata has written an email. Lata has written an email. Has written. So see, చూడండి ఇక్కడ హ్యాజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. హ్యాజ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమొచ్చిందండి? దాంతో పాటు బీన్ వస్తుంది అనమాట. హ్యాస్ బీన్ కానీ, హ్యావ్ బీన్ కానీ తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? యాన్ ఈమెయిల్. యాన్ ఈమెయిల్ సింగులరా ప్లూరలా? ఒకటి. సో సింగులర్. యాన్ ఈమెయిల్. యాన్ ఈమెయిల్. హ్యాస్ బీనా, హ్యావ్ బీనా? సింగులర్ కాబట్టి has been. An email has been written by Lata. In the same way, we had shared some documents. Had ఇచ్చారండి ఇక్కడ. had అంటే చూడండి ఇక్కడ had కి ఏమొచ్చింది? been వస్తుంది. ఇది సింగులర్ లేదు, ప్లూరల్ లేదు, అన్నిటికీ కామన్. had వస్తే had been అంతే. సింగులరా ప్లూరలా లేదు. ఇక్కడైతే సింగులర్ ప్లూరల్, హ్యాస్ కి, హ్యావ్ కి. బట్ వేరాస్
For had there is no plural. ఓకే, అన్నిటికీ బీనే, సింగులర్ ప్లూరల్ అనే తేడా లేదు దానికి. ఓకే, వీ హ్యాడ్ షేర్డ్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్. Some documents had been shared by us. Some documents had been shared by us. Okay, she would do a favor. Would కనపడంగానే ఏంటండి? would, should, will, shall, can, may, would, should, could, might. సో would కనపడంగానే would be. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? a favor would be done by her. Okay, so now Ravi was doing his work. సో ఇంక్ ఫామ్ ఇక్కడ ఏముందండి? ఇంక్ ఫామ్ ఉంది. ఇంక్ ఫామ్ కనపడంగానే ఏంటి? బీయింగ్. ఏం తీసుకోవాలి? బీయింగ్. సో వాజ్ కనపడింది ఇక్కడ. వాజ్ బీయింగ్, సింగులర్ వచ్చి వాజ్, ప్లూరల్ వచ్చి వర్. వాజ్ బీయింగ్ వాడాలా, వర్ బీయింగ్ వాడాలా అనేది ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హిజ్ వర్క్. హిజ్ వర్క్. దిస్ ఈజ్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? ఇది సింగులరా ప్లూరలా? హిజ్ వర్క్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ డూయింగ్, వాజ్ అన్న దాంతో ఏం చేయాలి? వాజ్ బీయింగ్. హిజ్ వర్క్ వాజ్ బీయింగ్ done by Ravi. Okay, now coming to 10th sentence. Swami is going to start a new business. Swami is going to start a new business. So is going to ఏముందండి ఇక్కడ? is going to. is going to వస్తే ఏం జరుగుద్ది? going to తో పాటు be. going to be. చూడండి ఇక్కడ going to be. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి. ఈజ్ అంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలన్నమాట. చూడండి, ఏ న్యూ బిజినెస్. బిజినెస్ తో పాటు ఈజ్ వచ్చిద్దా, యామ్ వచ్చిద్దా, ఆర్ వచ్చిద్దా? ఈజ్ సింగులర్ కదా. ఏ న్యూ బిజినెస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టెడ్ బై స్వామి. A new business is going to be started by Swami. Okay, now we spoke French. Spoke ఏంటండి? speak, spoke, spoken. Spoke అనేది V2. Okay, V2 B forms ఏంటి? was, were. V2 B forms ఏంటి? was, were. Okay, singular వచ్చి was, plural వచ్చి were. So French. సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. ఓకే, సో వాజ్ యూస్ చేయాలా, వర్ యూస్ చేయాలా? వాస్. ఫ్రెంచ్ వాస్ స్పోకెన్ బై అస్. ఫ్రెంచ్ వాస్ స్పోకెన్ బై అస్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈ విధంగా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అది దేని హెల్ప్తో చేయొచ్చు? ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని మీకు చెప్పాను. ఈ టేబుల్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హౌ మెనీ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్ అనగానే ఈజు, యామ్, ఆర్, వజ్, వర్, బీన్, బీయింగ్ అని ఈజీగా మీ నోటికి వచ్చేయాలి. బీ దేంతో యూజ్ చేస్తారు అనగానే విల్ బి, షల్ బి, కెన్ బి, మే బి. అంటే విల్, షల్, కెన్, మే. విల్ బి, షల్ బి, కెన్ బి, మే బి. అలాగే వీటికి పాస్ట్ ఏంటి? వుడ్, షుడ్, కుడ్, మైట్. వుడ్ బి, షుడ్ బి, కుడ్ బి, మైట్ బి. ఇంకా ఏమున్నాయి? మస్ట్ ఉంది, గోయింగ్ టు ఉంది, ఆట్ ఉంది. OUGHT, ఆట్ టు. ఓకే, వీటన్నిటితో పాటు బి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అలాగే B1లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ ఏ బీ ఫార్మ్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్ తీసుకోవాలి. అలాగే వర్బ్ V2లో ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? వజ్, వర్ తీసుకోవాలి. అలాగే వర్బ్ V3లో ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ తీసుకోవాలి. హ్యావ్ వచ్చి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్తో తీసుకోవాలి, హ్యాస్ వచ్చి సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్తో తీసుకోవాలి. అలాగే మరి హ్యాడ్ కూడా వచ్చింది. హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు దానికి సింగులర్, ప్లూరల్ అనేది ఉండదు తేడా. సో హ్యాడ్ బీన్ అని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే మరి వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఇంగ్, బీయింగ్. ఇంగ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలండి? బీయింగ్. ఓకే, అలాగే మరి బీయింగ్ దేంతో యూజ్ చేయాలి అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అయితే ఈజ్ బీయింగ్ కానీ, యామ్ బీయింగ్ కానీ, ఆర్ బీయింగ్ కానీ యూజ్ చేయాలి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అయితే వజ్ బీయింగ్ కానీ, వర్ బీయింగ్ కానీ యూజ్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క టేబుల్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ గెట్ ఇట్.
ఇన్ యువర్ మైండ్. యూ హ్యావ్ టు ఎన్కల్కేట్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మీ మైండ్లోకి ఎక్కించాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇంకా 5 రూల్స్ ఉన్నాయి. 5 రూల్స్ నేర్చుకోవాలి. 5 రూల్స్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఒక సెంటెన్స్లో ఏముంటుంది? సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ చేంజ్డ్ ఇంటూ సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్ ఏంటి? సూటబుల్ బీ ఫామ్ తీసుకోవాలి. దేనికి సంబంధించి? అకార్డింగ్ టు ద వర్బ్. వర్బ్ ఏంటి? V1, V2, V3, ఇంఫామా, ఇంకా మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బా అని చూసుకోవాలన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ ద వర్బ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సూటబుల్ బీ ఫామ్. దానికి సంబంధించి సూటబుల్ బీ ఫామ్ తీసుకోవాలి. సో రూల్ నెంబర్ 3 ఏంటి? వర్బ్ని V3 చేయాలి. రూల్ నెంబర్ 4 ఏంటి? ప్రిపోజిషన్ బైని యూజ్ చేయాలి. రూల్ నెంబర్ 5 ఏంటి? సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే we have to interchange from active voice to passive voice. ఓకే, అలాగే మరి టేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్టివ్ కేసు, ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అంటారు దీన్ని. సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్ట్ అని. ఇలాగే ఐ ఏమవుద్ది? మీ అవుద్ది. వి ఏమవుద్ది? అజ్ అవుద్ది. యు ఏమో యు అవుతుంది. దే అయితే దెమ్ అవుతుంది. హీ అయితే హిమ్. షీ ఏమో హర్. ఇట్టేమో ఇట్టే. ఏదన్నా పేరు, మనిషి పేరు కానీ జంతువు పేరు కానీ ఉన్నట్లయితే సేమ్ అదే వస్తుంది. ఏదన్నా థింగ్, వస్తువు పేరైనా సరే అదే వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఓకే, సో మొత్తం కలిపి ఈ యొక్క టేబుల్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే దీని మీద ఆధారపడి ఉంది మొత్తం కలిపి. దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు దాకా మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే పాజిటివ్ వేలో నేర్చుకున్నారు. ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ అంతా కూడా పాజిటివ్ వేలో నేర్చుకున్నారు. పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. మరి ఇప్పుడు మనం ఇంపరేటివ్ టైప్లో చూద్దాం. ఇంపరేటివ్ టైప్లో చూద్దాం. వాయిస్ విత్ ఇంపరేటివ్. ఓకే, ఇందులో 2 రకాలు ఉంటుంది అనమాట. ఇంపరేటివ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. Imperative is divided into 2 types. One is with object, and another one is without object. One is with object and another one is without object. Voice with imperative. ఓకే, సరే, మొదటిది విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో చూద్దాం. విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెర్న్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్. ఇదేంటండి? యాక్టివ్ వాయిస్. దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి. దీనికి ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది అంటే లెట్ ఇంగ్లీష్ బి లెర్న్డ్. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎలా వస్తుందండి అని అంటే దీనికి మనం ఒక రూల్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, విత్ ఆబ్జెక్ట్. దీనికి రూల్ ఏంటంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ V3 ప్లస్ సంథింగ్. దిస్ ఈజ్ ద రూల్. ఇది ఎందులోకి? ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడానికి రూల్ అన్నమాట.
change into passive. Passive voice లోకి మార్చడానికి రూల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డ్రింక్ కాఫీ. సో హౌ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్? ఎలా మార్చొచ్చు దీన్ని? చూడండి, చాలా ఈజీ. చూడండి, స్ట్రక్చర్ అప్లై చేయండి. లెట్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. డ్రింక్ అనేది వర్బ్. ఓకే, కాఫీ అనేది ఆబ్జెక్ట్. కాఫీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి? బి. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి? వర్బ్ V3 చేయాలి. వర్బ్ ఏంటి? డ్రింక్. డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. ఓకే, సో ఇది లెట్ కాఫీ బి డ్రంక్. దిస్ ఈస్ passive voice. సపోజ్ ఇదే సెంటెన్స్ ఇలా ఉంది, డ్రింక్ కాఫీ ఇన్ ద మార్నింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లెట్ కాఫీ బి డ్రంక్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ మీరు ఏమీ గాబరా పడవలసిన అవసరం లేదు, కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సెంటెన్స్ పెద్దదైందని. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇక్కడ ఏం తెలియాలి అంటే, అసలు ఒక సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే దాని దగ్గర కూడా వస్తాను, చెప్తాను. దాని గురించి కూడా చెప్తాను మీకు. నెక్స్ట్, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీడ్ వెల్. బాగా చదువు. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ టు రీడ్ వెల్. ఓకే, అక్కడ వచ్చేమో లెట్ తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ వచ్చేమో యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ అని వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఏంటి? యు మే గెట్ డౌట్. ఐల్ గివ్ క్లారిఫికేషన్ హియర్. జస్ట్ ఏ మినిట్. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడేమో విత్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు, ఇక్కడేమో వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నారు. ఏదో చెప్తున్నారు, మాకు అర్థం కావట్లేదు అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో మొట్టమొదట యు మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ హౌ టు ఫైండ్ an ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆస్క్ ద వర్బ్ who, whom, what. ఏమని అడగాలి? వర్బ్ ని ఎవరు, ఎవరిని, ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తే if you get the answer అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని ఉంటే, if you get the answer there is an object. If you do not get the answer, there is no object. అంటే ఇక్కడ మీకు ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, speak loudly, run fast,
write a letter. Learn English. Stand up. I have given 5 sentences. ఇక్కడ మీకు నేను మొత్తం ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాను? 5 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చానండి. ఈ 5 సెంటెన్సెస్ లో ఎందులో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎందులో ఆబ్జెక్ట్ లేదు అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మొట్టమొదట మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇదిగో టైప్, ఇది స్ట్రక్చర్, ఇది దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి. అదే ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. 1 minute. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చేస్తాను. You are ordered. You are commanded. You are asked. You are advised. Plus 2 plus something. This is the structure. ఇది స్ట్రక్చర్ అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ముందు మనం అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకుందాం. నేనేం చెప్పాను? ఆస్క్ ద వర్బ్. దేంతో? హూ, హూమ్, వాట్ అనే దాంతో ప్రశ్న అడగమన్నాను. స్పీక్ లౌడ్లీ, రన్ ఫాస్ట్, రైట్ ఏ లెటర్, లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ 4 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాను. ఇంకో సెంటెన్స్ రాస్తాను. సింగ్ స్వీట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి ఉందిగా. ఓకే, లిసన్. స్పీక్ లౌడ్లీ. వర్బ్ని అడగాలి. ఏమని అడగాలి చూడండి. హూ, హూమ్, వాట్. ఎవరు, ఎవరిని, ఏమిటి. స్పీక్ మాట్లాడు. ఎవరు మాట్లాడాలి, ఎవరిని మాట్లాడాలి, ఏమిటి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ వచ్చినది ఏంటి? లౌడ్లీ. ఎలా మాట్లాడాలి అంటే గట్టిగా మాట్లాడాలి. ఇక్కడ ఆన్సర్ దేనికి వచ్చిందండి? హౌకి వచ్చింది, ఎలా అన్నదానికి. రన్ ఫాస్ట్, పరిగెత్తు. ఎవరు పరిగెత్తాలి, ఎవరిని పరిగెత్తాలి, ఏమిటి పరిగెత్తాలి. వచ్చింది ఆన్సరు. ఎలా పరిగెత్తాలి అన్నదానికి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎలా పరిగెత్తాలి? ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాలి. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు అక్కడ ఏంటి జరిగింది? ఈ మూడింటికి పైన ఆన్సర్ రాలేదు, పైన ఉన్నటువంటి మూడింటికి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం. రైట్ ఏ లెటర్, రాయి. ఎవరు రాయాలి, ఎవరిని రాయాలి, సారీ, ఎవరు రాయాలి, ఎవరిని రాయాలి, ఏమిటి రాయాలి. ఏమిటి రాయాలి? లెటర్ రాయాలి. ఏమిటి రాయాలి? లెటర్ రాయాలి. సో దేనికి ఆన్సర్ వచ్చింది? వాట్కి ఆన్సర్ వచ్చింది, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని. లెర్న్ ఇంగ్లీష్, నేర్చుకో. ఎవరు నేర్చుకోవాలి, ఎవరిని నేర్చుకోవాలి, ఏమిటి నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి నేర్చుకోవాలి? ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. ఏమిటి నేర్చుకోవాలి? ఇంగ్లీష్. సో దేనికి ఆన్సర్ వచ్చిందండి? వాట్కి వచ్చింది. నెక్స్ట్. సింగ్ స్వీట్లీ, పాడు. ఎవరు పాడాలి, ఎవరిని పాడాలి, ఏమిటి పాడాలి. ఏమిటి పాడాలి? స్వీట్లీ. ఎలా పాడాలి? స్వీట్గా పాడాలి. అంటే హౌకి వచ్చింది ఆన్సర్ ఇక్కడ. స్టాండప్,
ఎవరు నుంచోవాలి, ఎవరిని నుంచోవాలి, ఏమిటి నుంచోవాలి. పైకి నుంచో, స్టాండ్ అప్. ఎలా నుంచోవాలి, పైకి నుంచోవాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, హౌకి వచ్చింది. దేనికి వచ్చిందండి, హౌకి వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, మీట్ హిమ్, ఎవరు కలవాలి, ఎవరిని కలవాలి, ఏమిటి కలవాలి, ఎవరిని, అతన్ని కలవాలి. అంటే ఇదేంటి, హూమ్. దేనికి వచ్చిందండి ఆన్సరు, హూమ్ అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది. అంటే ఇందులో కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఆబ్జెక్ట్ లేదో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎలా అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, యా ప్రియాంక గారు, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Okay. So in this way, we have to find out whether object is there or not. ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది ఈ వేలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. దేంతో, హూ, హూమ్, వాట్ అనే దానితో దేన్ని ప్రశ్న అడగాలంటే వర్బ్ని ప్రశ్న అడగాలి. దేన్ని అడగాలి, వర్బ్ని ప్రశ్న అడగాలన్నమాట. ఓకే, నౌ వీటిని మనం ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారుద్దాం. ఎలా మార్చవచ్చో చూద్దాం. స్పీక్ లౌడ్లీ. హౌ అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో ఆబ్జెక్ట్. దీని అర్థం ఏంటి, నో ఆబ్జెక్ట్. నో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రక్చరు లెట్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ v3 ప్లస్ సంథింగ్. యా, నౌ ఆన్సర్. ఎలా రాస్తారు, సారీ, నో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, దీంతో యూజ్ చేయాలి. యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ అని, యు ఆర్ కమాండెడ్ అని, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ అని, యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ అని. ఓకే, ఒకవేళ ఆ సెంటెన్స్ ఆర్డర్ కానీ కమాండ్ కానీ అనిపిస్తే ఆ వేలో అంటే యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ కానీ యు ఆర్ కమాండెడ్ అని కానీ రాయాలి. అలాగే అది అడ్వైజ్గా అనిపిస్తే యు ఆర్ అడ్వైజ్డ్ అని రాయాలి. కామన్గా అనిపిస్తే మీకు ఏమి అర్థం కాక ఏం చేయాలని అనిపిస్తే ఆస్క్డ్ అని పెట్టవచ్చు అనమాట. యు ఆర్ ఆస్క్డ్. జనరల్ వేలో ఉంటే ఆస్క్డ్. సో యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు, తర్వాత v1, you are asked to plus v1 plus something. This is the structure. Okay, now let's see. Speak loudly. ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి, ఇది నో ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ అని, యు ఆర్ కమాండెడ్ అని, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ అని రాయొచ్చు. సో నార్మల్ వేలో యు ఆర్ ఆస్క్డ్ రాస్తున్నాను. యు ఆర్ ఆస్క్డ్ తర్వాత ఏం రావాలండి, టు రావాలి. You are asked to speak loudly. This is the answer. To speak. To speak. Okay, alage run fast. Here also no object. ikkada kuda object ledu. Object lenappudu em cheyali, you are ane phrase teesukodame. You are asked. You are asked to run fast. Okay, next. Write a letter. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, వాట్ అనే దానికి ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలి, లెట్ స్ట్రక్చర్ తీసుకోవాలి. లెట్ ఏ లెటర్ బి రిటర్న్. లెట్ ఏ లెటర్ బి రిటర్న్. ఓకే, అలాగే లెర్న్ ఇంగ్లీష్. దీనికి కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, వాట్ అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో దీనికి ఆన్సర్ ఎలా చేస్తారు, రైట్ ఏ లెటర్, సారీ, లెర్న్ ఇంగ్లీష్. లెట్ ఇంగ్లీష్ బి లెర్న్డ్. లెట్ ఇంగ్లీష్ బి లెర్న్డ్. ఈ వేలో ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇక్కడ ఏంటి, సింగ్ స్వీట్లీ అంటే నో ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటండి, నో ఆబ్జెక్ట్.
దీనికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? యు ఆర్ asked to sing sweetly. Okay, in the same way, stand up. How కి ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి నో ఆబ్జెక్ట్. You are asked to stand up. Okay, meet him. ఇక్కడ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ దేర్. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏం చేయాలి? లెట్ యూస్ చేయాలి. లెట్ స్ట్రక్చర్. లెట్ హిమ్ బి మెట్. లెట్ హిమ్ బి మెట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే టు ఇంటర్చేంజ్ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ వాయిస్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈ విధంగా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మార్చొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఐ అండర్స్టూడ్. అర్థమైందండి? Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. మీకు నేను పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పాను, అలాగే ఇంపరేటివ్ వాయిస్, వాయిస్ విత్ ఇంపరేటివ్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనం ఇంటర్చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఒక దానిలో నుంచి ఇంకో దానిలోకి ఈ విధంగా మార్చాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాయిస్. ఓకే, సో నౌ ఐ గివ్ యూ మిక్స్డ్. ఇంకో 2-3 సెంటెన్స్లు మిక్స్డ్ చేద్దాం. Change active voice to I can buy this car. I can buy this car. Buy this mobile for me. He had given a gift. Give this gift to my friend. You should follow the traffic rules. You should follow the traffic rules. Follow the traffic rules. Okay, here I have given 6 sentences. మీకు 6 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాను. వీటిని మిక్స్డ్ చేశాను అన్నమాట. ఇందులో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ చేంజ్. ఐ కెన్ బై దిస్ కార్. ఇక్కడ ఏముందండి? కెన్ ఉంది.
కెన్ ఉంది అంటే బ్లైండ్ గా మనం ఏం పెట్టొచ్చు, కెన్ బి, విల్ బి, షల్ బి, కెన్ బి, మే బి. ఓకే, సో వాట్ ద ఆన్సర్ విల్ బి? ద ఆన్సర్ విల్ బి లైక్ దిస్. దిస్ car can be bought by me. This car can be bought by me. Okay, next. Buy this mobile for me. Buy this mobile for me. So verb తో స్టార్ట్ అయింది. verb తో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. అలాగే ఇది విత్ ఆబ్జెక్టా వితౌట్ ఆబ్జెక్టా అని చూసుకున్నట్లయితే హూ, హూమ్, వాట్. కొనాలి, ఎవరు కొనాలి, ఎవరిని కొనాలి, ఏమిటి కొనాలి. ఏమిటి కొనాలి? దిస్ మొబైల్, ఈ మొబైల్ కొనాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇదేంటి ఇప్పుడు మరి? విత్ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటిది? విత్ ఆబ్జెక్ట్. విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? లెట్ తో ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ దిస్ మొబైల్ బి బాట్ for me. Let this mobile be bought for me. Okay, now next. He had given a gift. He had given. Had వచ్చిందంటే ఏంటండి? have been, has been, had been. had వచ్చిందంటే been తీసుకోవాలి. ఓకే, సో had అంటే సింగులర్ ప్లూరల్ తేడా లేదండి. హ్యాడ్ వచ్చిందంటే బీన్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఏ గిఫ్ట్. ఏ గిఫ్ట్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఏ గిఫ్ట్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ బై హిమ్. ఏ గిఫ్ట్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ బై హిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్. గివ్ దిస్ గిఫ్ట్ టు మై ఫ్రెండ్. చూడండి, వర్బ్ తో స్టార్ట్ అయింది సెంటెన్స్. వర్బ్ తో స్టార్ట్ అయింది అంటే అది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. సో చూడండి, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ లో మరి రెండు రకాలు కదా, విత్ ఆబ్జెక్ట్, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ గిఫ్ట్, గివ్. దీన్ని అడగండి, ఏమి ఇవ్వాలి, ఎవరిని ఇవ్వాలి, ఏమిటి ఇవ్వాలి. ఏమిటి ఇవ్వాలి? దిస్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి, ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దీని అర్థం అప్పుడేంటి? విత్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, విత్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి? లెట్ దిస్ గిఫ్ట్ be given. ఎవరికి? టు మై ఫ్రెండ్. Let this gift given to my friend. Okay, this is the way we have to change. Now next, you should follow the rules. You should కనపడంగానే ఏంటి? should be. ఏం యూస్ చేయాలండి? should be, will be, shall be, can be, may be, would be, should be, could be. Okay, so you should follow the traffic rules. The traffic rules ఆబ్జెక్ట్ ఏంటండి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో? the traffic rules should be followed by you. Okay, next, follow the traffic rules. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటండి? follow the traffic rules. సో వర్బ్ తో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. ఫాలో, ఎవరు ఫాలో అవ్వాలి, ఎవరిని ఫాలో అవ్వాలి, ఏమిటి ఫాలో అవ్వాలి. ఏమిటి ఫాలో అవ్వాలి? ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇందులో. ఓకే, విత్ ఆబ్జెక్ట్. విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే మనం దేన్ని యూజ్ చేయాలి? లెట్ యూజ్ చేయాలి. లెట్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్ be followed. Okay, this is the way. In this way we can change from active voice to passive voice. ఈ రకంగా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట, యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి పాసివ్ వాయిస్ లోకి. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ప్రియాంక గారు అర్థమైందండి? ప్రియాంక గారు ఓకే.
ఓకే, సో ఇక మనం గ్రామర్ టాపిక్ అయిపోయిందండి. రేపటి నుంచి మనం స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకుందాం. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ గ్రామర్ ఎందుకు తెలుసుకున్నారు అంటే రేపు నేర్చుకోబోయేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్లో ఏ టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది తెలియాలి కాబట్టి ఒక మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది రిక్వైర్ కాబట్టి అక్కడ మీకు ఈ టాపిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ టాపిక్స్ యూ మస్ట్ నో. మీరు తెలుసుకోవాలి, తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బేసిక్ టాపిక్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, ఫైన్. సో విల్ మీట్ టుమారో. రేపు కలుద్దామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.